आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है,
तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जो कोई आप है उसकी आराधना अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको और यही मैं रहना चाहूं, तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दो, यही मैं रहना चाहूं, तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह, उकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह, ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਤ ਚਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ओर ਉਠਾਉਣ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂ ਤੜੇ O shalabang drabare dus labao sakola ko praise liga sanktan tade shalabang drabare dus labao sakola ko praise ta ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ रूह ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ आज ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂ ਤੜੇ shalabang drabare dus labao sakola ko praise liga sanktan tade O shalabang drabare dus labao sakola ko praise liga sanktan tade shalabang drabare dus labao sakola ko praise liga sanktan tade O shalabang drabare dus labao sakola ko praise liga sanktan tade shalabang drabare dus labao sakola ko praise ta O ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ O liga sanktan tade shalabang drabare dus labao sakola ko praise liga sanktan tade shalabang drabare dus labao sakola ko praise ta O pragadabado padi kaliga sanktan tade shalabang drabare dus labao sakola ko praise liga sanktan tade shalabang drabare dus labao sakola ko praise ta O ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਂ ਤੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਦਰਬਾਨ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ O pragadabado padi kaliga sanktan tade shalabang drabane dus labao sakola ko praise liga sanktan tade shalabang drabane dus labao sakola ko praise ta O ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਲਿਗਾ sanktan tade shalabang drabane dus labao sakola ko praise liga sanktan tade shalabang drabane dus labao sakola ko praise ta O ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਦਾਵਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਆਇਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮਿਕਾ 4 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਭ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਵਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਣਗੀਆਂ, ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਯੋਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਵਾਹ ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੈਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਬ੍ਰਗੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਓਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। प्रार्थना करते हैं साढ़े आज दे चर्च ਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਓ ਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ रबांड डुसला बौसा कोला को प्रैश लिगा साक टांटड़े शलमांग रबांड डुसला बौसा कोला को प्रैश लिगा साक टांटड़े ओ शलमांग रबांड डुसला बौसा कोला को प्रैश लिगा साक टांटड़े शलमांग रबांड डुसला बौसा कोला को प्रैश। ओ धन्यवाद कर पिता परमेश्वर। जिते लोग हाँ तो परमेश्वर चर्च ਦੀ ਸਭਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਮਾਨ ਪਰਨਾਮ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ परमेश्वर गवाह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਉਹ ਨਿਯੋਚਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਓ ਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਓ ਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਂਡ ਡੁਸ ਲਾ ਬੌਸਾ ਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 29 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 11 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇਗਾ
ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਮਾਨ ਫਸਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੈਲਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ। ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਉ ਸਕੋ ਲਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗੜਾ bazo padi kaliga sak tatare shlabang rabang duslabo sakolako praishliga sak tatare o shlabang rabang duslabo sakolako praishliga sak tatare shlabang rabang duslabo sakolako praishta। धन्यवाद दे पिता परमेश्वर से भारत देश में शांति आने यीशु मसीह के नाम विच ओ लबाओ sakolako praishliga sak tatare shlabang rabang duslabo sakolako praishliga sak tatare o shlabang rabang duslabo sakolako praishliga sak tatare shlabang rabang duslabo sakolako praishta o bazo badi kaliga sak tatare shlamang rabang duslabo sakolako praishliga sak tatare o re 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 ba 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 honge barabasaliga barabasanaga sanene rebona baliga sak tatare o shlamang rabang duslabo sakolako praishliga sak tatare shlamang rabang dus o labao sakolako praishliga sak tatare shlamang rabang duslabo sakolako praishta। o धन्यवाद के पिता परमेश्वर ते खुशखबरी दे ले आत परमेश्वर सी भारत देश दे हर राज्य, हर पिंड, हर शहर खुले यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिखा साक टाटरे ओ शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिखा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैष्टा ओ प्रकार बजो पड़ी कलिगा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिखा साक टाटरे ओ रे 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 बा 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 होंगे बरबस सालेगा बरबस नंग साने ने बोनर बलिगा साक टाटरे ओ शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिखा साक टाटरे शैतान दे हर काम दा अंत होने यीशु मसीह दे नाम विच ओ धन्यवाद करे ते परमेश्वर लिखा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिखा साक टाटरे ओ शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिखा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैष्टा। शैतान दे हर युक्ति, हर योजना रद्द किया जाएगा यीशु मसीह दे नाम विच लिखा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैष्टा ओ प्रकार बजो पड़ी कलिगा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिखा साक टाटरे ओ धन्यवाद करे ते परमेश्वर से प्रार्थना कर दे ते परमेश्वर से सेल विच हां ते परमेश्वर मान रूह जीत रहे यीशु मसीह दे नाम में धन्यवाद कर लिखा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैष्टा ओ प्रकार बजो पड़ी कलिगा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिखा साक टाटरे ओ शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिखा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैष्टा। धन्यवाद करे ते परमेश्वर रूह दे हाथ परमेश्वर हजार रूह तुहाड़े राज विच हाथ परमेश्वर हर दिन जुड़ रहे यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद कदली का साक टाट रे ओ शलमांग रबार दुस्लबो सकलको प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबार दुस्लबो सकलको प्रैष्टा। धन्यवाद कर परमेश्वर हर दिन पिता पर रूह दी मान फसल तुहाड़े राज विच आउने यीशु मसीह दे नाम विच धन्यवाद कदली का साक टाट रे ओ शलमांग रबार दुस्लबो सकलको प्रैश लिगा साक टाट रे शलमांग रबार दुस्लबो सकलको प्रैष्टा ओ प्रकार बाजो पड़ी कलिगा साक टाटरे शलमांग रबान दुस्लबो सकलको प्रैश लिगा साक टाटरे ओ धन्यवाद करे परमेश्वर। धन्यवाद करे केवल तुम्हारी स्थिर इच्छा पूरी हो रही। धन्यवाद करे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांग देन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एट समर हन वर्शिप टीम नु स्वागत कर देन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड।
तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। कहलाना एक सम्मान है। यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 6 ਜੂਨ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਇਆਖਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜੀ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਰੋਮੀਓ 4:25 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਹੱਸ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਹੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਨਾਲ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਲੂਸੀਆਂ 1:21-22 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੋਵੈਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਦੋਸ਼ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾ ਡਾਂਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਧਰਮੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀਓ 3:26 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਨਖੇਦੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5:20-21 ਔਰ ਰੋਮੀਆਂ 5:17 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम आराधना नीलेश ओगले है। मैं थाने चर्च से हूँ। मेरी गवाही ये है, पहले मैं मसीह थी। मैं पहला चर्च में जाती थी। मैं अभी परमेश्वर के स्पर्श महसूस नहीं किया था, बट जैसे ही पास्टर आइजैक को सुनने लगी, वचन पर चलने लगी, तब पास्टर आइजैक प्रेयर कर रहे थे, तब मुझे परमेश्वर का स्पर्श हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने स्पर्श किया। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक का, जिन्होंने ऑनलाइन चर्च चालू किया। धन्यवाद, जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ हुआ, वचन की समझ मिली। धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पूरा हांतरी मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है।
अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य, केवल तू ही, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य, केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु, केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत, और आंधी महामहिम परमेश्वर, केवल तू ही है, कोई और नहीं, केवल तू। हालेलुया। Rondele rale shati alagadayali Lindra la shai laralagabante Lontrele shaki dalalare rali Rindra la rali ralagabante le rali alabadi Rantra langragaban shotele ke digraga raleba Rindrele shetele rilagabantrele ralagaba
Randrala Shai 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 Alagaba Atrala Zale Shati Lara 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 Lara. Oh Lord, we worship. ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਸਤਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂ ਨੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਦਾ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ। ਲਰਨ ਟੂ ਥਿੰਕ ਡੀਪਰ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ ਲਰਨ ਟੂ ਥਿੰਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਓਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣ। ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਟੁਡੇ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅ ਸੀਰੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਚਰਚ। ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਚਰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਚਰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਡੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਟਰ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਚਰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਮਾਲਿਕ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਊਂਗਾ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਓ ਬੋਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ, ਇਟਸ ਟੂ ਬਿਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਰਚ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹਾਂ। ਓ ਨੋ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਚਰਚ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਬੋਏ, ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਰਚ ਆਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਰਚ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓਗੇ, ਓ ਬॉय, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਰਚ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। I don't suffer but others suffer। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੈ। पहला पॉइंट लिख लो, मैं और तुसी चर्च हो। ओ बॉय, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स बिग, इट्स ह्यूज कि मैं और तुसी चर्च हो। तो पहली गल जदों तुहानूं ये समझ विच आ जांदा कि मैं और तुसी चर्च हैं और मैं और तुसी 24 घंटे दे चर्च हो, 7 दिनां दे चर्च है, साल दे 365 दिनां दे चर्च है, क्योंकि असी और तुसी की हाँ? चर्च। और तुसी जो चर्च विच हुंदा देखदे हो वो सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं रखदे हो। जो तुसी चर्च हुंदियां देखदे हो वो तुहाडी हर जिंदगी, हर दिन की जिंदगी हो जाती है, क्योंकि तुसी खुद भी की हो चर्च। यस, इट्स बिग। मैं समझाता रहूँगा, मैं फिर तो कह रहा। तो जो तुसी चर्च विच हुंदा देखदे हो वो तुहानूं तुहाडे तो अलग गतिविधि दिखाई नहीं दिंदी। तुहानूं की लग रहा कि मैं चर्च जा रहा और अपने घर तो चर्च जा रहा, पर हुण तुहानूं समझ आ रहा कि तुसी अपने घर तो चर्च नहीं जा रहे, पर चर्च तो चर्च जा रहा। किन्ने मेरी गल समझे? की समझ आया? चर्च तो चर्च जा रहा। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट। और तुहानूं पता है कि हो की रहा। जिस तरह मान लो अजय एक बच्चा की एक टीनेजर है, एक 12 साल का टीनेजर है जो स्कूल जा रहा, मान लो कॉलेज जा रहा। तो जो कॉलेज जा रहा उन्होंने पता है करना की है कि अपना बैग लेना और कॉलेज की यूनीफॉर्म पानी है, और उन्हें कित्थे जाना? कॉलेज या स्कूल जाना, क्योंकि उन्होंने पता कित्थे जा रहा, क्योंकि उन्होंने उद्देश्य उन्होंने पता, और वो उस उद्देश्य के हिसाब के नाल अपनी तैयारी करता। वो की पाएगा? टी शर्ट पाएगा या स्कूल की यूनीफॉर्म पाएगा? स्पोर्ट शूज़ पाएगा या ब्लैक शूज़? हेलो, वो बैग लेगा या कणक की बोरी लेगा?
ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ? ਸਹੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚਰਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਚਰਚ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਰਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਛਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਛਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੂੰ। ਓਯੋ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਖੁਦ ਚਰਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓ ਬੋਏ, ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ ਰਨਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈ ਸਪਿਰਿਟ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੌੜੋਗੇ। ਓ ਗॉड, ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਵਿਦ ਅਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਸੇ। Very no, it's too big again. It's too big. When you understand who you are, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਲਝਾਣੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਰਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
मैं तो दुनिया की परेशानियों ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ वास्ते बनाया गया सी। प्रेज द लॉर्ड। ओ योर लाइफ हैज़ ए न्यू मीनिंग। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਆਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਅਰਥ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਂਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ। मैं कहना कि अगर मेरे पास्टर दुनिया बदल सकते हैं तो मैं भी दुनिया बदल सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मेरे पास्टर के कोल पैसा तो मेरे कोल क्यों नहीं होएगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं अमीर पास्टर की चर्च में हो के गरीब मैंबर नहीं हो सकता। और अगर तुहानू पता कि मैं अमीर है तो तुसी ये ना सोचो कि तुसी कभी गरीब हो सकते हो, क्योंकि अगर पास्टर के कोल है तो तुहाडे कोल क्यों नहीं? Your thinking is different। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਦਾ? 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਵਰਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਸਕਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ? ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਚਰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਰਚ। और चर्च ਨੂੰ देख देख के तुसी खुद विच बोल रहे हो कि मैं चर्च हाँ। क्योंकि अगर पड़ोसी के घर में कार आ जाए तो पत्नी बोलती यार रात को आ गए, और पति बोलता यार हो की रहा, लाओ पानी। और पति बोलता सोचता यार सवेर तक तो सब कुछ ठीक सी, क्योंकि उन्होंने नहीं पता बाद में पड़ोसी के घर में कार आ गई। हुण पति नहीं चाहिए, आपां नूं कार चाहिए आ। सवेर तक शाम तक की हो गया? सोच विच बदलाव। सवेरे पति ने कहा हाँ तुसी बहुत चंगे हो, तुसी मेरा बहुत ध्यान रखते हो, और शाम ने की होया? भाषा बदल गई। तुहानू मेरी फिक्र ही नहीं, तुहानू साडी कोई चिंता ही नहीं है। कितने सालों तो असीं गरीब हैं और पति सोच रहा है यार, और पति सोच रहा यार की हो गया, और पति नूं पता ही नहीं है चमत्कार हो गया, पड़ोसी के घर में कार आ गई। क्योंकि पत्नी ने पड़ोसी के घर में की देख ली? कार। और उन्नी देर तक रोटी नहीं मिलेगी जितनी देर तक कार नहीं आती। क्योंकि हुण पूरी जिंदगी का उद्देश्य कार है। और सवेरे उठते आलू के परोठे पैक करते हुए बोलते ओह शर्मा जी के घर कार आ गई। और हुण पति नूं पता लगा रात नूं होया की सी, और बेचारे नूं रात भर नींद नहीं आई। और सोचता यार सवेरे तक तो पत्नी ठीक सी, और रात नूं इन्हें इदां दा बिहेवियर क्यों किया? और हुण समझ में आया कि कल दोपहर शर्मा जी के घर कार आई, और हुण समझ में आया कि आखिर पत्नी बदल क्यों गई। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह तुसी की करते हो कि तुसी चर्च नूं देख के बदलते जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ, ਛੋਟਾ, ਲਾਚਾਰ, ਗਰੀਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ 10,000 ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ 10,000 ਕਦੋਂ ਦਊਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ 1 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੜੋਸੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੈਠਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ? ਮੈਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ। ਦੈਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਥਿੰਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਸੋਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਲੋ, ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਈਫਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਉੱਠਦਾ? ਚਰਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਸਵੇਰੇ ਚਰਚ ਉੱਠਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ जो मेरे अंदर है वो महान है, इस संसार तो भी महान है। और जो मेरे अंदर है और मैं सब कुछ कर सकता उस मसीह के द्वारा जो मैनू सामर्थ दिंदा। ग्लोरी। That's what you think. That's what you think. That's what you think. That's what you think. अगर ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉੱਠ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਚਰਚ ਹੈ, ਦੇਖ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। और अगर तुसी कहते हो ओए होए मैनू दिखाई नहीं दिंदा, कोई डॉक्टर नू बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, तुसी अपने डॉक्टर खुद हो। प्रेज द लॉर्ड। तुसी पास्टर का नंबर नहीं लभ रहे, तुसी अपने अंदर दी सामर्थ नू खोज रहे हो, वधा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रहा तुहानू? अगर तुसी बोलो कि पास्टर मेरे बच्चे नू खांसी आ, चर्च दे बच्चे नू खांसी किद्दां आ सकदी आ? तुसी बोलोगे कि खांसी दौड़ जा यीशु मसीह दे नाम दे विच। ऐदा नहीं है तुसी चर्च दे अपने बच्चे नू लैके चर्च विच लाइन लगा के आ गए, ओ मेरे बच्चे नू खांसी आ, बुखार है। और मैं बोलूँगा तुसी सो क्यों रहे सी? चर्च 24 घंटे चालू है। कि तुसी चर्च विच सी पर तुहानू पता नहीं सी? नहीं, तुसी ये सोचदे सीगे शायद जो पास्टर आइजक प्रार्थना करनगे तो चीज़ें बदलणगियां। नहीं 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 नहीं, वो ज्ञानता तुहानू छड्ड के जा चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुहानू पता लग चुका कि जो यीशु पास्टर आइजक वास्ते मरिया वही यीशु मेरे वास्ते मरिया। तुहानू पता लग जाता कि जो पवित्र आत्मा पास्टर आइजक दे अंदर है वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। जेड़े यीशु दे नाम ते पास्टर प्रार्थना करदे आ वही यीशु मसीह दा नाम मेरे वास्ते भी आ। हालेलुया। पास्टर आइजक तुहानू दसना नहीं पैंदा कि आत्मा में जितो, और जो तुहानू कहा जाता सेल लीडर बन जाओ और तुसी कहने आ नहीं पास्टर मन नहीं हो रहा। You don't think like this, क्योंकि तुसी खुद चर्च हो और तुसी सोच रहे हो कि मैं चर्च है तो अगला पास्टर भी मैं ही हाँ, और तुसी अपने विच की बन रहे हो? पास्टर, अगला पास्टर। और तुसी अपने वास्ते चर्च देख रहे हो और तुहाडी बिल्डिंग तुहाडे दिमाग विच रोज़ आंदी आ और तुहानू अपनी क्वायर दिखाई दिंदी आ। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं है कि मेरी क्वायर वास्ते तुसी ताली बजाने आ, ये मेरा चर्च है, लेकिन तुहाडा चर्च है तुहाडे अंदरों बाहर आना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर तुसी ये नहीं कहने कि ओ पास्टर जी असी बड़ी दूर रहने असी आ नहीं सकते, पर तुसी ये कहने कि पास्टर असी दूर रहने लेकिन मैं चर्च है। कि तुसी मैनू पूरा चर्च बना सकते हो? तां तुसी एक चर्च हो जो चर्च नाल कनैक्टेड है। प्रेज द लॉर्ड। यही वो सोच है जो पास्टर ने मैंने इंडिया भेजा और मैं इंडिया में अपना चर्च बनाया। मैं नहीं कहा ओ पास्टर मैं तुहाडे तो बहुत दूर जा रहा, ओ मेरा की होएगा। मैं क्या, मैं खुद चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना शुरू कर सकता, लेकिन अपने नाम का नहीं, अपने पास्टर दे नाल। क्योंकि जिहदे विच तुसीं आए आ उहनूं छड्ड के नहीं, ये सब तो वड्डी बेवकूफ़ी आ। कुछ लोग ये करते आ, उन्होंने लगता कि जिथों आए आ वो उहदे नालों वड्डे हो गए। किद्दां? कि ये पॉसीबल है? पॉसीबल है? अज तुसीं ये सुन रहे हो, लेकिन मैं 15 साल तो सोच रहा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं चर्च है। और जो तुहानू ज़्यादा समझ में आंदा तुसी अपनी ऑफरिंग हर दिन देना शुरू कर देंदे हो, और जो तुसी परमेश्वर नू दिंदे आ ऐदा नहीं आ कि तुहाडे कोलों कुछ चला गया। तुसी कहने हो वाई। प्रेज द लॉर्ड। कि तुसीं सुन रहे हो? हेलो हेलो। किसी ने मैनू एक दिन सवाल पूछा कि पास्टर मेरा मन दुनिया में लगा होया, मैं की करा, मैं किद्दां अपने मन नू संभाला। आइए आप पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक 10वां अध्याय। हा 10वां अध्याय 26वां वचन। कि तुहानू पता इस तो पहला दी कहानी कि किस तरह वो आदमी यीशु मसीह को आया और उन्हें यीशु मसीह नू कहा उत्तम गुरु मैनू दस मैं अनंत जीवन पाने वास्ते की करा। याद है ना कहानी? तुहानू नहीं पता तो तुहानू दस रहा इस वचन तो पहला दी कहानी। और यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तू क्यों मैनू उत्तम कहना? प्रभु ने कहा ता परमेश्वर ही उत्तम है। और बाद में कहानी वधी गई और आखिर में यीशु मसीह ने उन्होंने बोलिया कि तू अपना सारा धन
ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਂਠ ਦਾ ਸੂਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਚੰਗੇ। ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਅਮੀਰ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਚੇਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਬੋਲਦਾ 1 ਲੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਅਸੀਂ 100 ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਚੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾਵਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਭਾਰੀ। 10,000 ਦੀ ਘੜੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ 10,000 ਰੈਪਸੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਸੋ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੋਲੋਗੇ ਆਮੀਨ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈਲੋ, ਕੁਲੂਸੀਓ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਇਟਸ ਹਿਊਜ। ਜੋ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯੋਹੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਵਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, बनाया या बनाएगा। की समझे? बनाया या बनाएगा। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੋਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ? ਯੋਗਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਓ ਲਾਰਡ, ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਗॉड ਲਵਸ ਯੂ? ਹਾਊ ਮਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਏਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੱਡਾ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਓ ਲਾਰਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਿਗ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ।
ਯੀਸ਼ੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਹੀਰੋਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਦਿ ਔਰ ਉਹੀ ਅੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਓ ਬੋਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ 100 ਆਤਮਾ ਜਿਤਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਯੋਗਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਔਰ 13 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ, ਓ ਬੋਏ, ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਿਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਿਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪੀਪਲ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਹੋਨਾ 3:16 ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੁਹੱਬਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ੂਕਾ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਸੌਤਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਤਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੌਤਨ ਦਾ ਭੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਸੌਤਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲਿਪਸਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਲਾਓ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਓ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓ ਬੋਏ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਯਹੋਨਾ 3:16। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੁਹੱਬਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਪਾਪ।
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। That was the most difficult moment। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਸ਼ਣ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੱਥਰ ਥਰਥਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਗॉड, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਫੜ ਲਵੋ, ਖਿੱਚ ਲਵੋ, ਤੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੋ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਰ ਦੇਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ, ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੀ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਔਰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ ਔਰ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਂਤਰਾਮਾ ਸੋਰੋਖੋ ਮੁੰਦਰੋਬੋ ਲੀਗਰਾਮਾ ਸਰਬਾ ਖੇਂਦਰਬੇ ਲੀਗਰਾ ਮੋਸ਼ੋ ਕੋ ਸੋਕੋਰਬੋ ਖੰਦਰਬੋ ਲੀਗਾ ਮੰਦਰਬਾ Himaroko soro ligro mandaraba rigo mashoko soro ligra handaraba liga mondorobo rindale maroko sikro mondaraba liho rigo mariandaraba imarako maserebe ligro ho shikra mandorobo Imraho ligramandarabha sikraho mamrio shikrimenderebe ligramo mimroho sikramo ligroma zaraba laho shikramundaraba sikrabo lashati 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 larala Lindele, 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 lindali shantere rabalaraho sikramo, latili larala lushete labraho. Praise the Lord. Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। प्रेज द लॉर्ड। और इस समय अपनी पेंट, अपना दसवंत और अपनी पार्टनरशिप देंदा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्वायर साड़ी मदद करेगी। जोर नाल ताली बजा सकते हो। ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई।
तूने मुझे, हाँ तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कराਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਗਲੋਰੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸੌਤਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਸੌਤਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਿਕਚਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
इदा थोड़ी है कि दुनिया तो बाहर निकल गया लेकिन दुनिया इन्हां दे अंदरों निकल गई। क्योंकि दो गल्लां है ना, असी इन्हां नूं दुनिया तो बाहर तक कढ लिया लेकिन दुनिया इन्हां दे अंदर है, क्योंकि अजे भी दुनिया इन्हां दे अंदर है और इन्हां दे दुनिया विच जाण दे पूरे चांसिस है। और असी इन्हां नूं की करना, मसीह विच बना के रखना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुहाडे नाल भी असी यही किया, नहीं तो तुहाडी छोटी छोटी गलतियां निकल जानियां सी, क्योंकि असी इत्थे तुहानूं बना के रखिया। हालेलुया। तां इन्हां आत्मावां नूं सिर्फ जितना ही नहीं आ, इन्हां आत्मावां नूं बना के भी रखना। प्रेज द लॉर्ड। इन्हां वास्ते फॉलो अप करना वा, इन्हां वास्ते प्रार्थना करनी आ। आइए आपां सब जन खड़े होवांगे और परमेश्वर दा धन्नवाद करांगे। अपने हत्थां नूं उठावांगे। परमेश्वर मैं धन्नवाद करदा तुहाडे इन्हां बच्चियां वास्ते और तुहाडा अनुग्रह इन्हां दे जीवन विच काम कर रहा यीशु मसीह दे नाम दे विच। जो इन्हां ने सुनिया उन्हां नूं करन दी योग्यता इन्हां दे अंदर है यीशु मसीह दे नाम दे विच। असीं मलार दे इस चर्च तो पूरे विश्व तक पहुंच रहे हां यीशु मसीह दे नाम दे विच। इन्हां दे द्वारा लखां आत्मावां आ रहीआं यीशु मसीह दे नाम दे विच। इह अरबां रुपया दे नाल पार्टनरशिप कर रहे आ यीशु मसीह दे नाम दे विच। इह अपने अंदर काम करदी तुहाडी योग्यता नूं देख पा रहे आ यीशु मसीह दे नाम दे विच। और इस प्रार्थना नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। परम पिता परमेश्वर दा प्रेम, यीशु मसीह दा अनुग्रह और पवित्र आत्मा दी सहभागिता साडे नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी यीशु मसीह दे नाम दे विच, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन विच निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर दे घर विच निवास करदा रहूंगा यीशु मसीह दे नाम दे विच, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाओ कि वचन काम करदा। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.